న్యూస్ రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం యాదగిరిగుట్ట వారు తిరుపతిలో ఇంటర్నేషనల్ రెడ్డి భవనం కోసం సుమారు 60 కోట్ల రూపాయలతో భవన నిర్మాణానికి భూమి పూజ ఈ భవనం పూజ చేశారు. దీనిలో సుమారు 150 రూములతో నిర్మించడానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ భవనం కేవలం రెడ్డిలకే కాకుండా అన్ని వర్గాల వారికి ఉపయోగపడుతుందని, దీనిలో వచ్చిన డబ్బులను పేదరెడ్ల సంక్షేమం కోసం ఉపయోగిస్తామని అన్నారు. గుణాలకు అధిపతి గుణనాథుని యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి కలియుగ దైవం తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దివ్య ఆశీస్సులతో ఎటువంటి ఆటంకాలు జరగకుండా సకాలంలో పూర్తి చేసి భక్తులకు అందుబాటులో వస్తుందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్సీ శివరాం రెడ్డి, యాదగిరిగుట్ట రెడ్డి సంక్షేమం సంఘం అధ్యక్షులు బొబ్బిలి దామోదర్ రెడ్డి, ఉపాధ్యక్షులు మాల్రెడ్డి రామరెడ్డి, కార్యదర్శి మురళీకృష్ణారెడ్డి, సభ్యులు సరోత్తం రెడ్డి, సుమతి రెడ్డి, వెంకట్రెడ్డి, పన్నాల పర్వతాల్ రెడ్డి, వినయ్ రెడ్డి, చిగురింత నరసింహారెడ్డి, చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, వంగేటి ప్రవీణ్ రెడ్డి, జక్క సంజీవారెడ్డి, పోరెడ్డి నరసింహారెడ్డి, చంద్రారెడ్డి, సుబ్బారెడ్డి, రాజశేఖర్ రెడ్డి, రమణారెడ్డి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి తదితరులు రెడ్లు బంధువులు పాల్గొన్నారు. అలాగే ఉండండి. ఇప్పుడు టీం పెరుగుతుందమ్మా, 10 మంది వద్దు అని చెప్పిన వీడికి చాలాసేపు మాట్లాడు వద్దు అని అంటానే మంచి రావుతుంది. नचना खाए में अरे क्या है जी इधर ना शैलवंशके बहुत राम क्षेत्र अस्नोत्तमान चंद्रमान संवत्सरायन शरद माघमास कृष्णपक्षाध्या एकादश्यां तिथोवासरः वासरस्तु इंदुवासरुत्तायां शुभनक्षत्र शुभ योग शुभकर्ण एवं निशेष विशिष्टायां भूमिवासरुत्तायां शुभनक्षत्र शुभ योग शुभकर्ण एवं निशेष विशिष्टायां शुभपंडित भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत सचपंडित सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य अभय विजय वीर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं मम व्यापार अभिवृद्धि प्रयुक्त रेड्डी भवनं पूजनञ्च प्रारंभोत्सव प्रयुक्त अस्मिन् दिने वरसिद्धि विनायक प्रेरणया वरसिद्धि विनायक समेत आदित्यादि नवग्रह समेत पद्मावती समेत लक्ष्मी वेंकटेश्वर भूवराह क्षेत्रेण अस्मिन् दिने यथाशक्ति गणपति नवग्रह भूदेवता पूजनञ्च आचार्य मुखेन करिष्ये शुक्लांबरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् विघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वासात् शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते ओम పువ్వు అక్షంతలు తీసుకోండి సార్, చేతిలో పెట్టుకోండి. ఒక పువ్వు అక్షంతలు చేతిలో పట్టుకొని వినాయకుని ప్రార్థన చేసుకోండి. ఓం సుముఖ చేకదం తచ్చ కపిలో గజరణక లంబోదర శబ్ద విఘ్నరాజో గణాధిప ధూమకేతు గణాధ్యక్ష బాలచంద్ర గజానన ద్వాచైతాన నామాని ప్రేయ స్వర్ణ్యాదపే విద్యారమి మహేష ప్రవేశ దుర్గభేద సంగ్రామే శంకర సైదాయతే శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వాసాధికే శరణ్యే భగదే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां वृद्धिस्तो भगवान् मङ्गलायतनं महे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रीणि स्मरामि लाभस्तेषां यस्तेषां कृतस्तेषां पराजय येषां मध्यस्थां विजयस्तो जनार्दन विनायकं कुरुम्बानं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरां श्री वरसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः प्रातमस्राते पुष्पाक्षतान् समर्पयामि. ओं श्रीमन्महागणपतये नमः. ओं
ओम कलशस्वम के विष्णु कंठे दुर्समाश्रिता मूल्यतत्वता ब्रह्मा मध्यमा तनासुता कुक्षोत सागर सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण गंगे चेमने शैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं गुरु सहिरत्नांदाशस्वाते सविताभः तंबाकं चत्रिमीमहे या प्रलापला पुष्पा या च पुष्पिनी है वर्ष प्रसवतास्ताना मुञ्चन्तं मासः अक्षतां समर्पयामि ओम श्री प्रसिद्ध विनायक देवताभ्यो नमः नील विनायक आप इष्टमय बुवास्थानो गेतदातना मयण दक्षास एव शोतमो तस्य बाधे तना कुशतेरव मात्रा तस्मारंग मामो एसक्षय जुता अकडेसेस अटवेसेस आप जनयत जना वर्षिद्ध विनायक देवताभ्यो नमः शुद्ध स्थानां समर्पयामि श्री वर्षिद्ध विनायक देवताभ्यो नमः अत्यंत दिसंడి वासन చూడండి उत्तिष्ठत्व भूतपिशाच एतेषां भूतिभार एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समाधिन అది వాసన నుంచి వెనక్కి చేస్తే ఓం శ్రీ చీకటి ఫ్రెండ్స్ నీలేసుకుందాం చీకటి ఆ పూత ఓం శ్రీ ప్రసిద్ధ వినాయక దేవతాభ్యో నమః ఆవాహనార్థం అక్షతాం సమర్పయామి इदमासनं सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राख्य सहस्रापार्थ तबोमें विस्फुता वर्त अतदृशांगुलं से आसन किंद आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि अक्षतरूपायण वस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं आचमनीयं समर्पयामि मूडसार्లు పూత నీళ్ళతో మూడుసార్లు ప్రోక్షణ చేయండి ఓం ప్రోక్షణ చేయండి ओम आप इष्टमय भुवास्थानो जेतदातना महेर दक्षास एव शतस्तापाद स्थिरव मात्रा तस्मारंग मामवय सच्छाजुता आपो जनय साजन श्रीवर्षिद्ध विनायक देवताभ्यो नमः आसनं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शुद्धस्थानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रार्थे गंधपुष्पाक्षतान् समर्पयामि इवं वस्त्रान् पिबसावा साधयेत वस्त्रार्थे पुष्पाक्षां पुरुष एवेदिकं सर्वं मे भूतं मे भव्यं वृतामतस्यैषान यदन्येनाथुरहते श्री वर्षिद्ध विनायक देवताभ्यो नमः शुद्धकस्थानार्थे वस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि या प्रलापला प्रसवता स्थानं मुञ्चन्तं मासः अक्षतान् समर्पयामि श्री वर्षिद्ध विनायक देवताभ्यो नमः प्रातमस्कारात्रे वम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्ति प्रचोदयात् भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षबरिजत्राः स्थिरैरङ्गै सुष्ठुवां सा तन्नुर्भे व्यासेमादेवहितं यदायुः द्रविनोदा द्रविणशस्त्रसद्रविनोदा सनारसप्रियं शतो द्रविनोदा रासते दीर्घमायुः प्रातमस्कारार्थे पुष्पाख्यतान् समर्पयामि श्री वर्षिद्ध विनायक देवताभ्यो नमः ओम श्री केशवायन मावम नारायणायन मावम माधवायन मावम गोविंदायन मावम ओम गोविंदायन मावम विष्णुवायन मावम मसूद्रायन मावम विक्रमायन मावम वामनायन मावम सीधरायन मावम ऋषिकेशायन मावम पद्मनाभायन मावम दामोदरायन मावम शंकरष्णायन मावम वासुदेवायन मावम प्रद्युम्नायन मावम ओम विनायकायन मावम विघ्नराजायन मावम गौरीपुत्रायन मावम गणेश्वरायन मावम स्कंदकर्जायन मावम अव्यायन मावम भूतायन मावम दक्षायन मावम द्विजप्रियायन मावम अग्निगर्भचित्तयन मावम इंद्रशीलप्रदायन मावम वाणिवलप्रदायन मावम सर्वसिद्धिप्रदायकायन मावम सर्वतनयायन मावम सर्वप्रियायन मावम सर्वात्मकायन मावम सृष्टिकर्तायन मावम दिवदेतायन मावम शिवायन मावम शुद्धायन मावम बुद्धिप्रदायन मावम शांतायन मावम ब्रह्मचारिणयन मावम गजरणायन मावम वयोमातुरायन मावम विघ्नराजायन मावम एकदंतायन मावम चतुर्बाहुयन मावम शक्तिसूतायन मावम चतुरायन मावम लंबोदरायन मावम शुभकर्णायन मावम हेरंबायन मावम ओम श्री वर्षिद्ध विनायक देवताभ्यं मावम एकदंतायन मावम वक्रतुंडायन मावम शुभकर्णायन मावम अतिवृद्धि एकदंतायन मावम सुमुखायन मावम श्री वर्षिद्ध विनायक नमस्कारार्थे यथाशक्ति अष्टशतनां पूजां समर्पयामि श्री वर्षिद्ध विनायक देवताभ्यो नमः అన్నా బరడనా शुक्लां भद्रं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्ति प्रचोदयात् श्री वर्षिद्ध विनायक देवताभ्यं प्रार्थनमस्कारार्थे मंत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि
श्री महागणपते नमः। ओम देवी वाचमजनन्त देवास्तां विश्वरूपां पुष्पवदन्ते स्थाना मंत्र समोर्जं धानादि निर्वाकस्मान् प्रतिष्ठितो कनिकदर्शं प्रपूर्वाणि अर्थिवाचामृते वनावं सुमंगलचक्रे प्रवासे माता काचिर विवाहिषत यशस्कारं बलावन्तं प्रभुत्वं तमेव राजाधिपतिर्बभूवान् संकीर्णानां सुपतिर्णानां सुमांगल्यं सततं दीर्घमायुः। श्री वरसिद्धि विनायक देवता प्रार्थनमस्कारार्थे मंत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनाचम्यावं श्री इदं विष्णुचक्रमे निदानपदं समलमस्य भागं सुरेत। आचम्यावं प्राणाय स्वाहावं केशवाय स्वाहावं नारायणाय स्वाहावं माधवाय स्वाहावं गोविंदाय नमः। ओं विष्णुवे नमः। ओं मसूदराय नमः। ओं त्रिविक्रमाय नमः। ओं वामनाय नमः। ओं सीधराय नमः। ओं चेगड़कोड सर सीधराय नमः। ओं ऋषिकेशाय नमः। ओं पद्मनाभाय नमः। ओं दामोदराय नमः। ओं श्रीकृष्णाय नमः। ओं वासुदेवाय नमः। ओं जिम्नाय नमः। ओं अनुरुद्धाय नमः। ओं पुरुषोत्तमाय नमः। ओं अदक्षताय नमः। ओं नारसिंहाय नमः। ओं अच्युताय नमः। ओं जनार्दनाय नमः। ओं उपेन्द्राय नमः। ओं हरे नमः। ओं हरे नमः। ओं श्रीकृष्णाय नमः। ओं प्रणवस्य परब्रह्मर्षि परमात्मा देवता देवीगातिश प्राणामिनिगा। ओं भुवों भुवः। ओं सुवः। ओं महः। ओं जनः। ओं तपः। ओहम तस्यं तस्सा वितुर्वरेण्यं भार्गवो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मापोजित यर्समुतं చేటు పట్టుకోండి సార్ ఆపోజిట్ ఈ చేయి పైకి రావాలి. ఆపోజిట్ రసముతం బ్రహ్మ ఇంకా రావాలి. ఆదిత్యాది నవగ్రహ సమేత భూదేవత సమేత ప్రార్థన నమస్కారార్థే యథాశక్తి ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి. అందరూ నిలబడి జాగాలో 3 ప్రదక్షిణాలు చేసుకోండి సార్. ओम ज्ञानी कांच पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणे पदे पदे पापहं पापकर्मात्मा पापात् पापसंभव अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारणभावेन रक्ष रक्ष रमापते श्री पद्मा समेत लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रणय लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रीत्यर्थं व्यापार अभिवृद्धि प्रयुक्त यथाशक्ति हाथपुष्पनमस्कारार्थे मंत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि. सर अग्निपुत्र परिवार समेत श्री पद्मावती समेत लक्ष्मी वेंकटेश्वर पद्मावती समेत लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रीत्यर्थं यथाशक्ति व्यापार अभिवृद्धि प्रयुक्त भूवराह क्षेत्र వెంకటరమణ వెంకటరమణ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై దగ్గర పెట్టుకున్నాను. అర్చనా
రాజశేఖరన్న ఓ రాజన్న తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామికి జై, యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామికి రాజా అప్పుడే బిఏపీ కానీ పెళ్లి సుభాషణ ఆల్రెడీ సుభాషణ బాబు కొబ్బరికాయ కొట్టారు దీంట్లో కొంచెం దూరం పెట్టి స్టేట్ కొంచెం దూరం పెట్టండి. బాబు నువ్వు బొట్టు పెట్టి తీసుకుంటు బొట్టు పెట్టు ఒకసారి అన్ని కొబ్బరికాయ అక్కడ పెట్టండి. పెడితే అందరూ ఎప్పుడు గావు కూడా అందరికి పెట్టిండు రాయి పెట్టి తీసుకుంటాం నేను తెలుపుదేమో చేసుకో
వచ్చినప్పుడు వస్తాం సరే మొత్తం అయిపోయినాక వచ్చింది మా గుడ్ పెట్టాలి కూడా ఆపండి పెద్ద ఎత్తున రెడ్డి ఇంటర్నేషనల్ భవన్ ఇక్కడ కట్టడం అభినందించదగ్గ విషయం. ఇక్కడ దైవ దర్శనానికి చాలామంది వస్తుంటారు. అందరికీ అనుకూలంగా ఉండే ప్లేస్లో మేము కట్టాలి. ఎవరు ఎలాంటి అసౌకర్యానికి గురి కాకుండా అన్ని కులాలు వర్గాలు మతాలు అనేది లేకుండా అందరికీ కూడా కంఫర్ట్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినందుకు వాళ్ళందరికీ ముందుగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అలాగే దీంతోపాటు ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు తెలంగాణలో. వీలైతే ఇక్కడ కూడా వీలైనంత చేయాలని కోరుకుంటున్న వాళ్ళని. ఇలాంటి ఆలోచన వాళ్ళకి రావడం నిజంగా చాలా గర్వించదగ్గ విషయం. భవిష్యత్తులో వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్లో ఇది స్టార్ట్ అయ్యి కేవలం ఒక కులానికే కాకుండా అన్ని కులాల వారికి కూడా అని చెప్పి దీంట్లో ఉన్న ఉద్దేశం. కాబట్టి అన్ని కులాలకు మతాలకు అతీతంగా దీన్ని అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కేవలం వీళ్ళ సంఘం తరం కట్టారు కాబట్టి దాన్ని పేరు పెట్టి దాని మీద నడుపుతున్నారు. దాంట్లో వచ్చే ఏదైనా ఇన్కమ్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా అది కూడా పేద వర్గాల కోసం ఖర్చు పెడతామని చెప్తున్నారు. వాళ్ళ పెద్ద హృదయాలకు ముందుగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఎంతో అభివృద్ధి చెందాలని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి అమ్మవారి దయ వల్ల బాగా వృద్ధి చెందుతూ ఈ చుట్టుపక్కల ఆయన పెద్ద ఆయన చెప్పినట్లు ఒక 1 వీక్ ఈడుండి చుట్టూ ఉన్న మన అమ్మవారి కానీ కాణిపాకం కావచ్చు, తెలంగాణ ఏలూరు దగ్గర టెంపుల్ కానీ వీటన్నిటినీ చుట్టూ ఉండే ప్రాంతాలను విజిట్ చేయడానికి ప్రశాంతంగా పోయిరాయడానికి కూడా కంఫర్ట్గా కట్టడం కూడా అభినందించదగ్గ విషయం అని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తూ వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్లో దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తారని కూడా నమ్ముతున్నాను. రైట్. ముందుగా మీడియా మిత్రులు ఎవ్వరు పోయినా రూమ్లు ఇవ్వడానికి కూడా మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. అదేవిధంగా అదే ట్రస్ట్ కింద మరి తిరుపతిలో దాదాపు 151 రూమ్ తోటి 2 బ్యాంకెట్ హాల్స్ కానీ అన్నదాన సత్రం కానీ అన్నీ ఏర్పాటు చేసి అన్ని కులాల వారికి అన్ని మతాల వారికి కూడా మేము ఇవ్వటానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. మరి ఈ కమిటీ అధ్యక్షులు అదేవిధంగా కార్యవర్గ సభ్యులు ముఖ్యంగా శివరామ్ అన్న గారు 2 రోజుల నుంచి మా కొరకు ఊరు నుంచి వచ్చి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నందుకు ఆయనకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. అంతేకాకుండా తొందరలోనే ఇది కంప్లీట్ చేసి ఇందులో వచ్చి ఈ ట్రస్టులో యాదగిరిగుట్ట ట్రస్టులో యాదగిరిగుట్టలో వచ్చిన ప్రాఫిట్ కానీ ఇక్కడొచ్చిన ప్రాఫిట్ కానీ పేద విద్యార్థులకు ఎడ్యుకేషన్ మీద ఖర్చు పెట్టడానికి అదేవిధంగా ఇక్కడ కానీ యాదగిరిగుట్టలో కానీ అన్నదానం నడపడానికే వాడతాం తప్ప ఈ ప్రాఫిట్ను ఎవ్వరు పంచుకునేది ఉండదు. ఖచ్చితంగా మేము సర్వీస్ మోటోగానే ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అదే చేయబోతున్నామని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నా. మరొక్కసారి మీ అందరికీ వచ్చి మా కార్యక్రమాన్ని పబ్లిసిటీ చేస్తున్నందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు. అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ యాదాద్రి రెడ్ల సంక్షేమ సంఘం అని ఒకటి కమిటీ 2004లో ఫామ్ అయింది. అది యాదగిరిగుట్టలో ఒక 3.5 ఎకర్స్లో తీసుకొని ఈరోజు 125 రూమ్స్, బ్యాంకెట్ హాల్, ఫంక్షన్ హాల్తో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అక్కడ రన్ చేస్తున్నాము. ఇది పేరుకు రెడ్డి సంఘము, కానీ ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేసి మెయింటెనెన్స్ వరకే. ఇది ఓపెన్ టు ఆల్
ఎవరికి ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా అక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈరోజు తిరుపతిలో కూడా ఆ సంఘం ఇక్కడ ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పేసి ఒకటి లగ్జరీగా అంటే ఒక కుటుంబంతో వచ్చి, ఎందుకంటే ఇక్కడ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాము, తిరుపతి పోయి అక్కడ దర్శనం చేసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ ఎయిర్పోర్ట్కు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాము. అట్లా కాకుండా ఫ్యామిలీతో వచ్చి ఒక వారం రోజులు కానీ ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న అమ్మవారి టెంపుల్ ఉంది, గణపతి స్వామి ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు, అందరినీ దర్శనం కాళహస్తి ఉన్నది, ఇటువంటి దర్శనాలన్నీ చేసుకొని ఫ్యామిలీ లగ్జరీగా ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక 151 రూమ్స్ మేము ఇంటర్నేషనల్ రెడ్డి భవన్ పేరుతోటి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాము. అది ఈరోజు భూమి పూజ జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్థలం పర్చేజ్ చేయడం, రిజిస్ట్రేషన్ రీసెంట్లీ కంప్లీట్ చేసి ఈరోజు భూమి పూజ చేశాము. 4200 గజాలు మనం కొన్నాము ఇక్కడ. ఇది త్వరలోనే పూర్తి చేస్తున్నాము. ఇక్కడికి భక్తులకు సౌకర్యార్థం ఇది నిర్మిస్తున్నాము. ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ పాటించకుండా భక్తుల సౌకర్యార్థము వారికి లగ్జరీగా వాళ్ళ కుటుంబంతో ఇక్కడ మంచి హ్యాపీగా ఉండడానికి ఇది చేసినాము. దీనికి ఈరోజు మా భక్తులందరూ డోనర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా మాకు శివరామరెడ్డి అన్న గారు ఎమ్మెల్సీ గారు రావడం జరిగింది. వారికి చాలా ధన్యవాదాలు మా సంఘం తరఫున. అదేవిధంగా మా కమిటీ మెంబర్లు దామోదర్ రెడ్డి, అక్కడి గుట్ట ప్రెసిడెంట్ గారు, ఉపాధ్యక్షులు మల్రెడ్డి రామరెడ్డి గారు, ఆల్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు. సో ఇది ఈరోజు పూజా కార్యక్రమం. మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు అందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. నమో వెంకటేశ్వర స్వామి. మేము 2000లో ఈ రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షునిగా ఎన్నికై 14 సంవత్సరాలు నిర్విరామంగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు నేను రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం ప్రెసిడెంట్ని. మా మిత్రులు ఉపాధ్యక్షులు తర్వాత మిత్రులందరూ కూడా సహకారంతో యాదగిరిగుట్టలో 130 రూములు కట్టి దాంట్లో ఒక మ్యారేజ్ హాలు, 2 బ్యాంకెట్ హాల్స్ ఇప్పుడు మంచిగా బాగా నడుస్తుంది అక్కడ. దాని ఒక స్ఫూర్తి తీసుకొని ఫస్ట్ బాసలు అనుకున్నాం. బాసలో కొంచెం ఇబ్బందుల వల్ల కట్టలేకపోయినాం. తర్వాత ఇక్కడ తిరుపతిలో కట్టాలి, మంచి భవనం కట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ తిరుపతికి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా మేము అందరికీ సమానంగా ఇస్తాం రూములు తప్పితే ఏ ఒక్క కుటుంబానికి వీళ్ళు వాళ్ళని లేకుండా, వ్యత్యాసం లేకుండా అందరికీ రూములు మంచిగా ప్రొవైడ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో, సదుద్దేశంతో మేము తిరుపతికి వచ్చినాం. మీ అందరి ఆశీస్సులు ఉంటే ఈ భవనం 14 అంతస్తులు కూడా కట్టాలనుకున్నాము. మరి దానికి కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఎంతవరకు ఇస్తే అంతవరకు లిమిట్ చేసుకొని కూడా మంచి భవనం కట్టి మన ప్రజలందరికీ, చుట్టుపక్కల ప్రజలందరికీ, వచ్చిన దేశ విదేశ అందరి మిత్రులకు, సోదరులకు, సోదరిమణులందరికీ కూడా మంచి భవనం కట్టి మంచి ఆతిథ్యం ఇవ్వాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఇక్కడ భవనం ఏర్పాటు చేస్తడం జరుగుతుంది. అన్న వాళ్ళు నాగార్జున రెడ్డి వాళ్ళ బావ వీళ్ళు తప్ప, సునీల్ వెళ్ళిపోయాడు, ఇంతే తప్ప ఇంకెవరు కనిపించకపోయినా నాకు పర్వాలేదు. అందరూ నా రెడ్డి బిడ్డలే. ప్రపంచమంతా ఉన్న రెడ్డి బిడ్డలందరినీ కూడా టచ్ చేస్తూనే ఉంటాను. ఇక్కడ హోలీ ప్లేస్లో ఇంటర్నేషనల్ రెడ్డి భవన్ ఇక్కడ కట్టాలి అనే మీ ఆలోచనకి నాకు జోహార్లు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నేను ధన సహాయం ఎంతవరకు అనేది నేను పక్కన పెడితే మంది బలాన్ని అయితే ఇవ్వగలను. మనందరికీ తెలుసు స్థానబలం, మంది బలం, ధనబలం. ఇవి మూడిట్లో అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సింది మనము మంది బలానికి. నేను ఒక్కదాన్నే 1 కోటి ఇవ్వకపోవచ్చు. ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ లక్ష అని ఇప్పటికిప్పుడు పెట్టమంటే ప్రతి రెడ్డి బిడ్డ అప్పు చేసి కావాలంటే తెచ్చి పెడతారు. కానీ అప్పులు మాత్రం దయచేసి చెయ్యకండి, భూములు అమ్ముకోకండి. రాజకీయాల్లోకి వీలైనంత వరకు, ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు దూరం ఉందాం. ఇప్పుడు మన టైం కాదు ఇది. నేను ఒక్కటే చెప్తాను అందరికీ, ఎవరికైనా నీ కులాన్ని నువ్వు ప్రేమించు, ఎదుటి కులాన్ని అభిమానించు. అది చెప్తూనే రెడ్డి అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా కులపిచ్చితోటి, కులగజ్జితోటి ఏ పని చెయ్యడు. ఫస్ట్ తనను పక్కన పెట్టి పనిచేస్తాడు. రెడ్డి బిడ్డ బ్లడ్లో ఉన్నది. కానీ మనము ఎక్కిన మెట్లని కాస్త దిగమని మిమ్మల్ని అందరినీ చేతులెత్తి వేడుకుంటున్నాను. ఒకరు చేస్తున్నారు, ఇంకొకళ్ళు 10 మంది సహాయం చేస్తే ఆయన ఆలోచన దృఢపడుతుంది, ఆయన సంకల్పం దృఢమవుతుంది, వేసే ప్రతి అడుగు ఫాస్ట్గా ముందుకెళ్తుంది. ఒక్కడు మళ్ళీ మీలో మంచిని చేకూర్చుకొని మళ్ళీ లాక్కొచ్చి ముందర కూర్చోబెట్టుకోవాలంటే టైం అంతా అక్కడే వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు లైఫ్ స్పాన్ కూడా 60-70 లోపల ఎప్పుడు గుట్టుకుమంటామో తెలియదు. మన జనరేషన్ అందరు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 50 to 70 మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు అందరూ. మన జనరేషన్ ఇక్కడ ఫౌండేషన్ని స్ట్రాంగ్గా వేసినట్టయితే అది ప్రపంచానికి ఒక మంచి మెసేజ్ వెళ్తుంది. ఖచ్చితంగా మన కమ్యూనిటీ అంతా ఒకటిగా ఉండాలి, ఉంటాము, చూపించాలి.
ఎప్పటికీ కూడా. అది ఒకటిగా ఎప్పుడు ఉంటామంటే ప్రతి ఒక్క రెడ్డి కనీసం ఒక 10 మెట్లు దిగుదామన్నా, కనీసం ఒక 10 మెట్లు ఎందుకు దిగమన్నాను అనేది మీ అందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ఈ బిల్డింగ్ని మనం పూర్తి చేసుకొని మళ్ళీ పూర్తి అయ్యే సమయానికి ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి రెడ్డి బిడ్డని ఇక్కడికి వచ్చే విధంగా డిజైన్ చేసుకుందామన్నా. ఇది కార్యక్రమం ఇదే ఉండొచ్చు, దీనికోసమే అయినా ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. తొందరగా అయిపోవాలని భగవంతుడిని వేడుకుంటూ ఏడుకొండల స్వామి దగ్గర మీరు చేస్తున్న గొప్ప సంకల్పానికి దేవుడి తోడే మీకు అన్నీ తొందరగా చేయించాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అన్న. మీ అందరికీ తెలియనివేం కాదు, ఇవన్నీ తెలిసినవే. ఒక్క నిమిషమే. సో ఈ కార్యక్రమంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున అక్క చెప్పినట్లు మేమందరం చేసినట్టు ఇది చాలా అంటే ధనంతో కూడుకున్న కార్యక్రమము. ఇప్పటికీ మేము 150 మందిలో ఒక 85 మంది వరకు మేము ఇప్పటి వరకు సభ్యులుగా చేర్చుకున్నాము. ఇది దీని కార్యక్రమం మొత్తం చెప్తాను మీకు. 150 రూములు, ఒక్కొక్క రూమ్ దాదాపు 20 లక్షలు మేము పెట్టుకొని ముందుకెళ్తున్నాము. 20 లక్షలతోటి మనకు 30 కోట్ల వరకే మనకు సమకూరుతుంది. ఇంకా ఎంతో ధనం మనం ఇది దాదాపు 60 నుంచి 70 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఒక ఈ భూమికే మాకు 16 కోట్లు అయిందమ్మా. సో అది పూర్తి చేసినాం, ఒక స్టెప్ ఎక్కినాం. సో ఆ స్టెప్ దాటి ఇప్పుడు రెండో స్టెప్కు ఇప్పుడు ఈరోజు కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి మిత్రుని, రెడ్డి మిత్రుని నేను మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నా. మీరు కనీసం ఒక 10 నుంచి 100 మంది వరకు చెప్పండి ఈ కార్యక్రమం గురించి. దాంట్లో ఎవరైనా నీకు కనీసం ఒక 10 మంది దాతలు మనకు వస్తారు. సో ఈ కార్యక్రమం పూర్తి చేయండి. దాని తర్వాత ఫస్ట్ రూమ్లో పూర్తి 150 మందిని పూర్తి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 5 లక్షలు 10 లక్షలు డోనర్స్ కూడా మేము వెతుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని వీలైన మేము పెట్టుకున్న షెడ్యూల్ అయితే 2 ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేయాలని. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ 1 ఇయర్, దాని ఇంటీరియర్ ఒక 1 ఇయర్ పెట్టుకొని 2 ఇయర్స్ అని అనుకుంటున్నాము. అది ఏడుకొండలవాడు వినాయకుడు స్వామి ఇద్దరు ఎలాంటి విఘ్నాలు జరగకుండా మనకు కనికరించి ఏడుకొండలవాడి ఆశీర్వాదం ఉంటే తప్పనిసరిగా అది పూర్తి చేసుకుంటామని ధైర్యం ఉంది. మీ అందరితోటి ఈ పూజ అయినా నెక్స్ట్ మీకు ఉత్సాహం వస్తుందని చెప్పేసి అందరినీ ఇక్కడికి పిలిపించడం జరిగింది. ఆ ఉత్సాహాన్ని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. మార్చి ఈరోజుని కమిటీ అందరం మాట్లాడుకోవడం, మార్చి 31 వరకు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. ఈ 150 రూములు దాతలను పూర్తి చేసుకోవాలని. సో దీనికి మీరు అందరూ సహకరించాలి. ఇక్కడికి వచ్చినందుకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ఈ కమిటీ చైర్మన్గా నేను మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతోటి మన అందరం ఇంకా మంచి అభివృద్ధిలోకి పోవాలని కోరుకుంటూ మంచి కొత్త మిత్రులందరూ ఇక్కడ పరిచయం అవుతారు. మన బలం ఇంకా ఇంతకుముందు ఇంత ఉండే ఇప్పుడు ఇంత అవుతుంది. దయచేసి మీరందరూ సహకరించినట్లయితే ఈ భవనం అతి తొందరగా అయిపోతుంది. అమ్మ అన్నది ఏమన్నారంటే మనం తగ్గకూడదు, పెరగాలి. ప్రతి ఒక్కరు ఇంకొక కొడుకును కానీ రాజకీయానికి పెట్టాలి, మనం రావాలి. అప్పుడే నేనేమంటున్నానంటే దయచేసి ఒక కొడుకును కానీ రాజకీయానికి ఇస్తేనే, రాజకీయంగా బలపడితేనే మనం ముందు పోగలుగుతాం. మనం ముందు పోవాలంటే రాజకీయం తప్పితే మన పిల్లలు ఎక్కడ ఇంట్లో కూర్చుంటే మాత్రం రాజకీయం రాదు. దయచేసి మనం అందరం కూడా ఇంకా ముందు పోవాలంటే పేర్లు కూడా కొంతమంది ఏం పెడుతున్నారంటే పిల్లి, కుక్క పేర్లు పెడుతుంది. దయచేసి ఆ పేర్లు పెట్టకుండా రెడ్డి అని ఖచ్చితంగా ఉంటే మనకు ఎదుటి మనిషికి పరిచయం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దామోదర్ రెడ్డి అంటే ఆ రెడ్డి అని అర్థమైపోతుంది. వేరే వాళ్ళకి లేనిది మనకి ఇచ్చింది భగవంతుడు. దాన్ని మనందరూ సహకరించుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మీ అందరికీ వచ్చిన మిత్రులందరూ మరొకసారి మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం పెడుతూ థ్యాంక్ యూ. మన వెంకటేశ్వర స్వామి దయ వల్ల మంచిగా భూమి పూజ అయింది. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఏం కొట్ట లక్షలాది మందికి అక్కర పడేది అన్నది ఏముంది. ఆమె చెప్పినట్టు 65-70కి వచ్చిర్రు. వేలను వ్యవహారం వేస్ట్ అవుతుంది ఇంత దూరము.
లాగుతుండే థ్యాంక్ యూ.